जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों 8th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 7 कंजरवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आओ हुण इस चैप्टर दे बच्चों असी कीवर्ड्स उन्हां दी डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशन अते नोट्स करन जा रहे हाँ। एंड आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स। सो इस वीडियो विच असी उस चैप्टर दा पहला पार्ट कवर करांगे ते अगली वीडियो विच जिहड़ा है वो दूसरा पार्ट कवर किया जाएगा। ठीक है, सो यू बी रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन ते कीप पॉजिंग द वीडियो एज एंड वैन रिक्वायर्ड एंड कीप मेकिंग दी नोट्स। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ओके, पहली टर्म है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। ओके, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अर्थात पेड़ां नूं कट देना ਤੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇਸ क्रिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਕੱਟ ਫॉर ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਪਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਕਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਪਸਿਸ ਆਰ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਲੈਂਡ ਫॉर ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ कोई होर जिहड़ी फसल है वो बीज लईए। सो एक्वायरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन एक कारण है हो सकता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिंग हाउसिज एंड फैक्ट्रीज, क्योंकि पॉपूलेशन वधदी पई है, घर चाहिए ने, फिर रोज़गार लिए फैक्ट्रियां चाहिए। सो इस करके भी कई कारणों में यह होंदा है कि पेड़ कट के ज़मीन पद्धरी करके उत्थे सोसाइटियां बनाई जांदियां, घर बनाए जाते हैं या फैक्ट्रियां बनाई जांदियां। ठीक है, एक कारण है दूसरा। तो तीसरा है पेड़ों ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੁੱਡ ਐਜ਼ ਫਿਊਲ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੇੜ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ, ਪਲੰਗ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੂ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਕੌਜ਼ਿਜ਼। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, सच एज फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्राउट्स। ड्राउट होंगे बच्चों अकाल पै जाना, औड़ पै जानी, जो मीह नहीं पैंदा, सोका जिन्होंने कह सकते हैं। ठीक है, सीवियर मैंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो दावा अगन जिन्होंने कहने असी जंगलों की अग लग जाती है, बहुत सारे पेड़ तबाह हो जाते हैं, तो या फिर बहुत सारा किन्ने चिर मीह नहीं पैंदा तो रुख जड़े ने सुक के मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं। सो दीज आर दी टू नैचुरल कॉजेज विच आल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, सो डिफॉरेस्टेशन तुहानूं पता लग गया की हुंदा है ते वट आर इट्स कॉजेज। आओ इहदे नाल एक छोटी जी गल होर जोड़ लईए कि डिफॉरेस्टेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट। इफेक्ट हुंदा है असर, एडवर्स हुंदा है माड़ा। सो एडवर्स इफेक्ट का मतलब हो गया माड़ा असर, कि डिफॉरेस्टेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दी प्लैनेट। जो साडे ग्रह का एक संतुलन बनया होया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ਅਤੇ नॉन लिविंग एंटिटीज़ विच, दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट विच की होंदा बच्चों? कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पौधे, फिर अपने जिहड़े पंछी, पशु ते इंसान, यह बायोटिक होंदे ने। ते एबायोटिक विच की होंदा है? मीह हो गया, मिट्टी हो गई, धातुआं हो गईयां, ह्यूमिडिटी हो गई, टैंपरेचर हो गया, दीज आर दी एबायोटिक कंपोनेंट। सो जिहड़ा एक बैलेंस बनया होया सारिਆਂ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो एक वातावरण का जीवां दे नाल जो एक संतुलन है, जो पेड़ कट दिते जाते हैं, दैट बैलेंस इज़ डिस्टर्बड। ਇਹਦਾ ਇੱਕ नुकसान है। फिर अगली गल है, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनीमल्स एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ। साडी धरती ते बड़े ही किस्म के, ग्रेट वैरायटी मैंने भांत भांत की किस्म के बूटे ਅਤੇ जानवर साडी धरती ते ਹਨ। जानवरों में जब वैन वी से जानवर, इट इनकलूड्स एवरीथिंग, चाहे जमीन पर रेंगण वाले, दौड़न वाले, पंछी उड़न वाले, है ना, सारे किस्म के जानवर कई किस्म के धरती पर रहते हैं। एंड दे ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन दी वैल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ
ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਆਵਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੇਜਰ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਤੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜੀਆ ਜੰਤ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਆਵਰ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਆਵਰ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਲੈਂਡ ਫॉर ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਲੈਂਡ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, this should be controlled and it should be done wisely, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਏ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਐਸ ਸੀ, ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ FORES ਹੈਗਾ, ਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ, ਐਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, thus it causes global warming। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਬਿਕੋਜ਼ forests, trees, they give off oxygen and they consume carbon dioxide। if the forests are not there, if trees are cut, the oxygen ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ carbon dioxide ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। and carbon dioxide ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? it traps the reflected sun's rays ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਲੀਵਸ ਫਾਲ ਡਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੈਡ ਦੇਅਰ ਲੀਵਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਿਊਮਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਚੇਂਜਿਸ ਟੂ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ plants are there, when forests are there, they are interconnected with the abiotic component, that is non-living component, that is soil and minerals। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਇਟ ਸਪੀਡਸ ਅਪ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਟ ਡਿਸਟਰਬਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਚਰ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ? ਬਿਕੋਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਐਂਡ ਲੋਅਰਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ।
ਇਹਨਾਂ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ that is also getting reduced and thus increases the chances of natural calamities such as floods and drought. floods ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹ, drought ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। it also increases the pollution level on the earth, ਇਹ pollution level ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ they have the capacity to hold ਜਾਂ trap the pollutants in the air, they clean the air, ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਸਟਰਬਸ ਦਾ ਫੂਡ ਚੇਨਸ, ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਡਿਸਟਰਬਸ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੋਰਸ ਫॉर ਮੈਨੀ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪੇੜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੱਡੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੂਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚੂਹੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਡੱਡੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਈਗਲਸ ਦੇ ਆਲਸੋ ਵੈਨਿਸ਼ਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟਾਹਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੋੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਨਿੰਮ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਕਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਗਰੋਇੰਗ ਪੋਪੂਲਰ ਐਂਡ ਸਫੇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੇਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੈਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ? ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ from the soil surface into the ground is known as infiltration rate। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸੋਇਲ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦਿਸ ਰੇਟ, ਦਿਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਫਲੱਡਸ। ਇਹ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਕੱਟ ਫੋਰੈਸਟਸ, ਵੈਨ ਯੂ ਕੱਟ ਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਰੋਡਿਡ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਫਰਟਾਈਲ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟਰੀਜ਼ ਰੂਟਸ, ਉਹ ਉੜ ਗਈ, ਵਹਾਈ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਖਤ ਆ ਗਈ, ਰੌਕੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਫਲੱਡਸ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਹਾਊ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੋ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਚ ਲੀਡਸ ਟੂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, plants need carbon dioxide for photosynthesis। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ plants make their own food by the process known as photosynthesis। and what is photosynthesis? It is the generation of plant food with the help of carbon dioxide and sunlight plus carbon dioxide they make C6H12O6 which is glucose, plant food, ठीक है। and this process is known as photosynthesis, ठीक है। ਤੇ plants ਨੂੰ carbon dioxide ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੀਅਰ ਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਟਰੈਪਸ ਦੀ ਹੀਟ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਬਾਈ ਦੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਰੇਜ਼
ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸਪੇਸ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ। ਪਰ ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ traps the heat rays which are reflected off the earth's surface and prevents them from going into the space। ਤੇ ਜੇ heat rays trap ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਵਧੇਗੀ। That is why all over the world the average temperature is rising, and this average rise of temperature in the entire earth atmosphere is known as global warming, and this global warming is directly connected to deforestation and also ਬੱਚਿਓ vehicular traffic। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੇੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਓ they are taking a heavy toll on our environment। ठीक है, आओ के चलिए। ओके, अगला आ गया बच्चों डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट का मतलब है बच्चों मारूथल, रेगिस्तान। तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब की है डेजर्ट बना देना या डेजर्ट का बनना, मारूथल का बनना, उन्होंने कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। सो ये डेफिनेशन की है बच्चों, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेजुअल मतलब कि स्लो, स्टेप बाय स्टेप। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तब्दीली, चेंज। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मैंने उपजाऊ लैंड, इनटू डेजर्ट्स इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। वो ज़मीन जो उपजाऊ है, उस उपजाऊ ज़मीन का हौली हौली करके मारूथल विच तब्दील हो जाना, उन्होंने कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। इट हैपन्स ओवर डिकेड्स, 40 साल 50 साल लग जाते हैं, साडियां नलैकियां करके, मनुख दियां गलतियां करके, मनुख दे लालच करके। ठीक है, किस तरह देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड वेजिटेशन। जो मिट्टी है ਉਹਦੀ जो ਬਣਤਰ है, ਉਹਦੀ जो क्वालिटीज़ हैगियां, ਉਹਦੀ जो प्रॉपर्टीज़ हैगियां ने, वो किते डिपेंड करदियां हैं, दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड वेजिटेशन इन दैट एरिया। ठीक है, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज दे कीप द सॉइल बाउंड। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉੜਨ ਤੋਂ, ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, thus fewer trees result in more oil erosion। when you cut the trees, there are no trees, there is no means to bind the soil। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ soil erosion। removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਉੜ ਕੇ ਵਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਲੋਂ ਵੱਧੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਹਾਰਡ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਪਹਾੜੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਸ ਸੋਇਲ ਹੈਜ਼ ਲੈਸ ਹਿਊਮਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਫਰਟਾਈਲ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। gradually the fertile land gets converted into deserts, it is known as desertification। ਸੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, over a period of time after few decades the land is converted into deserts, and this is what is happening in Punjab and other areas of India। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੁਛ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੀ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਇਨ ਵਿਚ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ और विच सपोर्ट लाइफ आर नोन एज बायोस्फीयर। इन्हू याद कर लो, कंठ कर लो, बार बार लिखो, इनू रट्टा लगा लो। ठीक है, मतलब कि जिदा बच्चों एटमोसफीयर की होंगे जोड़ा हवा वाला इलाका है, जिन्ना स्फीयर मैंने गोला अर्थ जी अर्थ है उन्होंने असीं स्फीयर भी कह देंगे। तो जी हवा वाला इलाका है ऐसा जिथे जो स्पेस है जिस हवा हैगी है उन्होंने असीं एटमोसफीयर कह देंगे।
ਤੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿਡ, that part is known as biosphere. The regions of the surface and atmosphere of the earth, अर्थ ਦਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਕੋਈ ਜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿਡ, that area is known as biosphere। क्यों बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म ਨਾਲ जुड़िया हुआ है, ठीक है, बायोस्फीयर। ਹੁਣ अगला आगे बच्चों बायोडाइवर्सिटी, the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment is termed as biodiversity। bio माने life, ठीक है, the variety of organisms existing on the earth, सारी किस्म के जीव जंत ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, देयर इंटररिलेशनशिप्स, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਦਰ ਯੂ ਸੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਯੂ ਸੇ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, बोथ मीन दी सेम थिंग, ठीक है। आओ आगे चलिए। ਹੁਣ अगला आ गया बच्चों प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ईयरमार्कड ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ईयरमार्कड, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ईयरमार्कड ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਸੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ईयरमार्कड ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਫਲੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਬੂਟੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੌਨਾ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਬੀਟੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ are types of protected areas which have been earmarked to protect the flora and fauna and their habitats are called protected areas, ठीक है। plantation, cultivation, ਮੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫੈਲਿੰਗ ਟਰੀਜ਼, ਪੇੜ ਕੱਟਣੇ, ਹੰਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਪੋਚਿੰਗ, ਮਾਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਰ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਮੇ ਇਨਕਲੂਡ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ may or may not be part of biosphere reserve, ठीक है। आओगे चलिए। ओके, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੀ ਟਾਕ ਆਫ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, large area
meant for conservation of biodiversity, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ what is biodiversity, and traditional tribal life of that area. In a biosphere reserve which there may be some tribes also living, some people may be living there, ठीक है. So large area meant for conservation of biodiversity and also the traditional conventional life of tribes which are living in that area is called biosphere reserve, ठीक है. The biosphere reserve helps in maintaining the variety of plants, animals and microorganisms generally found in that area. उस area ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ plant, micro animals ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ preserve ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. A biosphere reserve may also contain other protected areas. ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ consists of one national park Satpura, एक national park Satpura biosphere ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, and 2 wildlife sanctuaries Bori and Pachmadi. So Pachmadi biosphere reserve ਹੈਗਾ, it has one national park and it has got 2 wildlife sanctuaries within itself, ठीक है. आओगे चलिए. Okay, wildlife sanctuary वो सीगा large area biosphere reserve. Wildlife sanctuary is a reserve forest. A reserve forest providing protection and suitable living conditions to wild animals is known as a wildlife sanctuary. So it's a reserve forest which provides some protection and also suitable favorable living conditions to wild animals. It is known as a wildlife sanctuary. Poaching, which means killing, or capturing, ਫੜਨਾ, है ना. मतलब कई बंदे शौक ਲਈ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੜਦੇ ਨੇ. that is not allowed. Poaching, killing or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. it is punishable by law. However, people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਟਰਾਈਬਲਸ ਹੋਣ ਕੁਝ, ਤੇ if the tribals are living there then they are allowed, outsiders are not allowed, but they are allowed to do grazing by the life. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਚਰਨ ਲਈ, grazing ਲਈ, they are allowed. Collecting medicinal plants, they can pluck some, uproot some what you call medicinal plants, ਠੀਕ ਹੈ. firewood, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ. so that is these activities are allowed only to those people who are living within that wildlife sanctuary. आगे चलिए. National Park. Now national park is an area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. मतलब ये वाइल्ड लाइफ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਓਨਲੀ. ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫਰੀਲੀ. ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ park provides a natural habitat rather than an artificial setting of a zoo. zoo ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ artificial setting ਹੁੰਦੀ ਹੈ. it is made in cities or towns. ਜ਼ਿਆਦਾ cities ਵਿੱਚ zoo ਹੁੰਦੇ ਨੇ and zoos have a artificial setting. but park ਜਿਹੜਾ national park ਹੈਗਾ they provide a natural habitat ਜਿਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗਾ. in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in national parks. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ strict rules ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਿਹਦੇ ਲਈ? to protect the plants and animals. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants, ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ E ਪਾ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ME ਹੈ ਨਾ, etc. are not allowed. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ these activities were allowed by those who were living in those areas. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ capturing animals ਜਾਂ grazing, collecting firewood, medicinal plants,
this is not allowed. So these are some of the small differences among these 3 protected areas. ठीक है, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਤਪੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ठीक है जी, बल्कि एक यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि दिस इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जी जिन्होंने कहते सागवान की लकड़, फाइनेस्ट टीक, सब तो वधिया टीक जी लकड़ है वो इसी फॉरेस्ट में पाई जाती है। देयर आर मोर दैन 100 नैशनल पार्कस इन इंडिया। यह पहला पार्क सी, पर 100 तो ज़्यादा नैशनल पार्क इंडिया में इस तरह के हैगे ने। यह तुहाडी नॉलेज लिए। ठीक है, पर अगली गल आ गई, some of the threatened wild animals like black buck, buck ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮੇਲ ਡੀਅਰ, ਮੇਲ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਬੱਕ, ਮੇਲ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਵਾਈਟ ਆਈਡ ਡਕ, ਵਾਈਟ ਆਈਡ ਬੱਕ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਹਾਥੀ, ਗੋਲਡਨ ਕੈਟ, ਪਿੰਕ ਹੈਡਡ ਡਕ, ਘੜਿਆਲ, ਮਾਰਸ਼ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ, ਪਾਈਥਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ, ਰਿਨੋਸੇਰਸ ਗੈਂਡਾ, they are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। they are killed for profit and for smuggling। so these wildlife sanctuaries they aim to protect and preserve these animals। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ it is a pity, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੀਗਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਦੇ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਿਲ ਥੀਸ ਐਨੀਮਲਸ ਫॉर ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵਾਇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਅ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰਸ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੀਵਰਡਸ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Thank you very much. God bless you all.